Hello, welcome to everyone. Today we are going to see part first, science part first, chapter number first. The name of the chapter is gravitation. Here, student, we know that gravitation means. We already seen that what about the gravitation. We know that it was said that the Newton was sitting under the apple tree and the apple is fall down on him. He started to thought, why the apple fall down in the direction towards the earth? Why the apple is fall down over the surface of the earth? Why the apple doesn't go in upward direction? Why the apple doesn't go in left side? Why the apple doesn't go in right side? He concluded that, he said, something is there which attract to the apple in downward direction. That attraction is gravitation. Here we know that we throw any object, when we throw any object in upward direction, each and every object fall down in downward direction. Why? Why this happened? This is happened due to the gravity. This is happened due to the gravity. Like this, earth also exert force each and every object in the downward direction. Not only earth exert force on each and every object, keep in your mind, every object which is present in the universe, each and every object attracted towards to each other. We call them, that force is known as the gravitation. The force with which the earth attract to all objects toward us, it is called the gravitational force. The earth, I am right this one, the force which attract the earth toward us is called gravitation. This is the gravitational force. This gravitational force is present each and every object, and due to the having the gravitational force, the atmosphere hold around the earth. Snowfall is occur due to the presence of gravitational force, and water flows due to the gravitational force. Like moon also revolve around the earth due to the gravitational force. Here various tides occur in the ocean, that also take place due to the gravitational force. These are the important things which is related to the gravitational force. Here every object in the universe attract every other object having a certain magnitudes. Keep in your mind, I told you, each and every object which is present in the universe, they attract towards to each other. Here, these are the two objects. Suppose this one and this one. This object A and this one is the B. And suppose the distance in between them is R. Object A and object B, they attract towards to each other having a certain force. Keep in your mind, to attract the when the force is takes place, there should not be a contact in between them. They do not contact. They are not necessary. Each and every object, when they contact each other, then the force is takes place, occurs. Here the force occur in between two objects anywhere
When the object is present in anywhere, the force is always take place. When we drop any object, the ball, suppose this duster may be there. When we fall, then when we drop this one, it fall down towards the surface of the earth. This is due to the gravitational force. Newton said that it is not only the earth which attract the other object. In fact, every object attract to each other. Newton said that not only the earth always attract each and every object in the universe, each and every object, maybe planet there, maybe sun there, each and every object they always attract towards to each other. So according to the Newton's, he said that Newton's law, gravitational force between object acts even if the two objects are not connected each other. Gravitation force occurs when there is no contact in between two objects. म्हणजेच काय, जरी दोन वस्तू एकमेकाला स्पर्श न करता जरी ठेवलात तरी सुद्धा त्याच्यामध्ये फोर्स ॲक्टिवेट असतो. असं नाही की दोन्ही वस्तू नेहमी जवळच असली पाहिजे, एकमेकाच्या कॉन्टॅक्टमध्येच यावे असं काहीही नाही. वस्तू कितीही जरी लांब असली किंवा वस्तू कितीही जरी जवळ असली तरी मात्र फोर्स ॲक्टिवेट होत असतो. हां, परंतु याच्यामध्ये जो काही फोर्सचा प्रमाण आहे, तो जो काही मॅग्निट्यूड ज्याला आपण म्हणतो, तो मॅग्निट्यूड मात्र कमी अधिक जास्त असू शकतो. म्हणजेच काय, एखादी वस्तू जर समजा लहान असेल आणि एखादी वस्तू जर खूप मोठी असेल त्याच्यामध्ये फोर्स ॲक्टिवेट होणारच आहे. दोन्ही वस्तू जर सारख्याच आकाराची असतील तरी सुद्धा फोर्स ॲक्टिवेट होणार आहे. जेव्हा समजा एखादी वस्तू जेव्हा आपण वरून असं खाली फेकतो तेव्हा ही नेहमी वस्तू खालीच पडते. मग मुलांना तुम्हाला असा प्रश्न पडतो की सर मग डस्टर जे आहे, डस्टरवरती जर पृथ्वी जर फोर्स लावली म्हणून तो डस्टर खाली पडतो, मग पृथ्वी डस्टरवरती फोर्स लावत नाही का, किंवा डस्टर हा अर्थवरती फोर्स लावत नाही का? मग जेव्हा मी असं डस्टर या ठिकाणी असं सस्पेंड करून ठेवेन त्यावेळेला ही अर्थ जी आहे याच्याकडे का अट्रॅक्ट होत नाही? व्हायला पाहिजे, बरोबर आहे. परंतु जो काही मॅग्निट्यूड म्हणतो आपण, हा मॅग्निट्यूड वस्तूच्या आकारमानावरती अवलंबून असतो. द मॅग्निट्यूड ऑफ द फोर्स इज डिपेंडिंग अपॉन द टू ऑब्जेक्ट साईज. ऑब्जेक्ट साईजवरती डिपेंड करत असतो. या ठिकाणी जर असा विचार केला आपण, पृथ्वीचा आकार हा खूप अवाढव्य आहे, पृथ्वीचा वस्तुमान हा खूप मोठा आहे आणि त्या मानाने डस्टर कसा आहे, खूप लहान आहे. त्याच्यामुळं डस्टरनी या डस्टरवरती अर्थनी फोर्स लावलेला कसा असणार आहे, साहजिकच जास्त असणार आहे. परंतु या डस्टरनी अर्थला वरती खेचून घ्यायचं म्हटल्यानंतर फोर्स कसा असणार आहे, खूपच कमी असणार आहे. दॅट्स वाय वी आर नॉट डिटेक्टेबल, वी नॉट डिटेक्ट दॅट फोर्स. तो फोर्स आपल्याला जाणू शकत नाही, दिसत नाही. हां, परंतु या ठिकाणी पृथ्वी जी आहे, पृथ्वी याला जेव्हा खाली खेचते तेव्हा हे मात्र फोर्स आपल्याला जाणवतो की पटकन हा डस्टर खाली पडतो, हा फोर्स डिटेक्टेबल असतो. परंतु जेव्हा या ठिकाणी हा डस्टर मी असं सस्पेंड करून ठेवेल आणि या ठिकाणी ही अर्थ याच्याकडं अट्रॅक्शन होईल, परंतु ती खूप .... मध्ये राहील. म्हणजे युनिवर्समध्ये कुठल्याही विश्वामध्ये जर तुम्ही गेलात, प्रत्येक या ठिकाणी प्रत्येक वस्तू ही एकमेकाकडे खेचली जात असते. याच्यावरून आणि मग तो खेचला जाण्याचा फोर्स कसा काढायचा, किती प्रमाणामध्ये ते एकमेकाला खेचले जाईल. म्हणून या ठिकाणी न्यूटन काय म्हणतो, ईच अँड इन द युनिवर्स ईच अँड एव्हरी ऑब्जेक्ट अट्रॅक्ट टुवर्ड्स टू ईच अदर अँड दॅट फोर्स. मग तो फोर्स किती असेल, each and every object attracted towards to each other and that force is which is directly proportional to the product of their masses. समजा याचा वस्तुमान आपण काय करूया, m1 घेऊया, याचा वस्तुमान काय करूया, m2 घेऊया. आणि काय म्हणतो या ठिकाणी न्यूटन, each and every object attracted towards to each other and that force is directly proportional to the product of their masses. म्हणजे या वस्तुमान, जे काही ऑब्जेक्ट आहे याचा वस्तुमान m1 आहे, बी जे काही वस्तुमान आहे त्याचा या ठिकाणी मास m2 आहे. म्हणजे हा फोर्स कसा असेल बघा,
फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. प्रोडक्ट म्हणलेला आहे. कोणाचा प्रोडक्ट आहे? M1 अँड M2 चा प्रोडक्ट आहे. म्हणून या ठिकाणी M1 आणि M2 हे झालं. आणि याच्यामध्ये न्यूटन्स लॉ मध्ये अजून दुसरे एक सेंटेन्सेस आहे. काय म्हणतो बघा, here every object in the universe attract every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. काय म्हणतो मी? Inversely proportional to the square of the distance between them. Inversely proportional म्हणतात म्हणजे हा F फोर्स इनव्हर्सली प्रपोर्शनल. कोणाचं इनव्हर्सली प्रपोर्शनल म्हणतात? स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स बिटवीन देम. हा डिस्टन्स आहे. हा डिस्टन्स मी इथं आर ने दाखवलेला आहे. मग या ठिकाणी स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स हे मी आर घेतला आणि याचं नाव इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स बिटवीन देम. म्हणजे या ठिकाणी F is directly proportional, inversely proportional to the R square. याला जर तुम्ही इक्वेशन नंबर फर्स्ट म्हणता, याला तुम्ही इक्वेशन नंबर सेकंड म्हणता, तर काय होईल या ठिकाणी? बाय कंबाइनिंग द बोथ इक्वेशन आय कॅन राइट लाइक दिस F M1 M2 अपॉन R स्क्वेअर. ठीक आहे. आता या ठिकाणी परत दुसरं जे आहे F is equal G M1 M2 divided by R square. काय आलं इथं? F जे आहे F is डायरेक्ट, मी कुठल्याही इक्वेशन मध्ये बदल केलेला नाही, ॲज इट इज मध्ये लिहिलेला आहे. F इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द M1 M2 आहे. बरोबर आहे. दुसरं काय म्हणतात? इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स बिटवीन देम. हे इनव्हर्सली प्रपोर्शनल म्हणजे काय? या ठिकाणी मी असंही तुम्ही देऊ शकता F डायरेक्टली प्रपोर्शनल M1 M2 अँड इनव्हर्सली प्रपोर्शनल R स्क्वेअर. म्हणजेच काय झालं? M1 M2 इकडे गेलं आणि खाली भागाकारामध्ये R स्क्वेअर आलेला आहे. भागाकारामध्ये R स्क्वेअर. मग जी कुठून आलं? जी जे आहे, जी आपण या ठिकाणी हा प्रपोर्शनल काढला का नाही, कॉन्स्टंट. जी इज द कॉन्स्टंट. सो जी इज द कॉन्स्टंट. परंतु या कॉन्स्टंटला आपण काय म्हणतो? युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट म्हणतो. काय म्हणतो आपण? युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट. जी इज युनिव्हर्सल. काय म्हणूया याला युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट? कारण का या ठिकाणी वस्तू कितीही मोठी असू द्या, कितीही लहान असू द्या, त्याच्यामध्ये जी ची व्हॅल्यू जी आहे ती नेहमी काय असणार आहे? कॉन्स्टंट असणार आहे. द व्हॅल्यू ऑफ जी इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इज ऑल्सो नॉट डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम. लक्षात घ्या, मीडियम तुम्ही म्हणत असाल सर व्हॅक्यूम मध्ये काय आहे? व्हॅक्यूम हा मीडियम आहे. जसं इथे एअर मीडियम आहे. एअर मीडियममध्ये समजा या ठिकाणी दोन वस्तू आहेत, या दोन वस्तूमध्ये जेवढं अट्रॅक्शन आहे तेवढंच वरती राहील का? जीची व्हॅल्यू कॉन्स्टंटच राहणार. कुठलाही मीडियम असू द्या, व्हॅक्यूम असू द्या, एअर मीडियम असू द्या, किंवा दुसऱ्या ठिकाणी एक छोट्या दोन वस्तू असू द्या, समजा या दोन पेन असू द्या, यांच्यामध्ये असणारी जीची काही व्हॅल्यू आहे ती काय असणार आहे? इट ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टंट. आणि म्हणून याला आपण म्हणतो जी इज द युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट. जीला काय म्हणलेलं आपण? युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट म्हणलेलं आहे. हिअर मग या ठिकाणी जी इज द युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट म्हटल्यानंतर द फॉर्म्युला हिअर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल. हा जो काही इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहे बघा, 1/r². याला इन्व्हर्स फॉर्म्युला सुद्धा, न्यूटन्स इन्व्हर्स फॉर्म्युला सुद्धा म्हणतात. म्हणजे काय सांगतं याच्यामध्ये? सर मग दोन वस्तू जी आहे, समजा या ठिकाणी ह्या दोन वस्तू आहेत, या दोन वस्तू जर समजा आपण जवळ आणल्या, याच्या किती फोर्स वाढेल, किंवा जर अंतर वाढवला तर कितीनं फोर्स कमी होईल, हे सुद्धा आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येतो. कसं पाहूया.
या इन्व्हर्स फॉर्म्युलाचा उपयोग करतोय. F इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल हे r². ठीक आहे. आता याच्यावरून आपण असं काढायचं आहे, परीक्षेमध्ये बऱ्याच वेळेस असं विचारलं जातं की सर दोन जे काही वस्तू आहेत त्या दोन वस्तूमधला अंतर दुप्पटीनं कमी केला तर त्याच्यामध्ये फोर्स किती राहील. किंवा कधी कधी असं विचारलं जातं दुप्पटीने वाढवला तर फोर्स वाढतो का कमी होतो, हे आपल्याला काय करायचं आहे, कॅल्क्युलेट करायचं आहे. तर पाहूया याच्यामध्ये. लेट F is the gravitational force when the distance is r. r असताना F हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असेल तर या ठिकाणी F किती असेल, F is equal 1/r² असेल. ठीक. आता याच्यानंतर काय करायचं, आपल्याला अंतर काय करायचं आहे, दुप्पटीनं वाढवायचं. बरोबर. वाढवल्यानंतर काय होईल, F इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू r². म्हणजे याला ओळखू येण्यासाठी F डॅश करा. याला इक्वेशन फर्स्ट म्हणा, याला इक्वेशन सेकंड. बघा हा जो काही फोर्स असणार आहे, हा फोर्स केव्हा असणार आहे, जेव्हा या दोन वस्तू जी आहेत लक्षात घ्या A and B याच्यामधलं अंतर किती आहे, r असताना फोर्स किती आहे याच्यामधलं तो अंतर असताना या ठिकाणी F एवढा आहे. ठीक. आता काय केलं आपण, 2r केलेलं आहे म्हणजे अंतर काय केलं आपण, वाढवलंय. फोर्स काय केलंय, अंतर काय केलं, वाढवलंय. म्हणजे एक्सटेंड केल्यानंतर हे A आणि समजा या ठिकाणी इथं B घेतलं मी. ऑब्जेक्ट वस्तुमान तेवढंच आहे, काही बदल केलेला नाहीये, फक्त डिस्टन्स काय केलंय 2r केलं. वस्तुमान तेच आहे m1 m2, फक्त डिस्टन्स काय केलंय 2r केलं. 2r केल्यामुळे काय झालं, या ठिकाणी 2r मी इथे घेतलं. ठीक आहे. आता याच्यावरून आपल्याला काय करायचं, फोर्स तर जवळ असताना फोर्स किती असेल आणि लांब झाल्यानंतर फोर्स कितीनं फरक पडेल. फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट नाईन, इक्वेशन याला फर्स्ट म्हणा, याला 2 म्हणा, या असं लिहिता येईल F डॅश F इज इक्वल 1/r², सॉरी 2r², 2r². याच्या खाली काय आहे, r² आणि याच्या खाली 1/r². मी असंही लिहू शकतो याला F डॅश अपॉन F इज इक्वल 1/2r² इंटू हे r² होते डिवाइडेड बाय 4. ओके. सो काय झालं बघा, या ठिकाणी हे r² म्हणल्यानंतर हा r चा स्क्वेअर आहे, हे 2 चा स्क्वेअर आहे. बरोबर. सो F डॅश F इज इक्वल 1/, काय झालं या ठिकाणी 4r² इंटू r², r गेट कॅन्सल, हे r² कॅन्सल झालं, r² राहिले काय या ठिकाणी F डॅश अपॉन F इज इक्वल 1/4. कोणाचाही 1/4 त्याला फोर्स आलाय, F डॅश अपॉन F केल्यानंतर 1/4 कोणाचा, तर आपल्याला काय करायचं, अंतर वाढवल्यानंतर फोर्स किती होता हा काढायचा आहे आपल्याला. अंतर वाढवल्यानंतर हा फोर्स आपल्याला काढायचा, हा बरोबर आहे, हा F डॅश. किती आला फोर्स बघा, F डॅश काढायचं म्हणल्यानंतर हा 1/4 कसं आणि हा F इकडं आला. बरोबर. म्हणजे काय झालं याच्यावरून की जो काही फोर्स आहे F डॅश मध्ये जेव्हा तुम्ही हा अंतर वाढवताय
जेव्हा तुम्ही अंतर वाढवताय, दुपटीने वाढवल्यानंतर पूर्वीचा जो काही फोर्स आहे बघा, पूर्वीचा फोर्स आहे, पूर्वीच्या फोर्सपेक्षा कितीने कमी झालाय? 1/4 कमी झालाय. कितीने कमी झालाय? 1/4 कमी झालाय. आलं लक्षात? आणि समजा या ठिकाणी सरळ हा ऑब्जेक्टिव्हमध्ये टाईपचा प्रश्न असा विचारला जातो की 2 ऑब्जेक्ट आहे आणि या 2 ऑब्जेक्टमध्ये जे आहे ठराविक या ठिकाणी अंतर आहेत आणि त्याच्यामधलं अंतर जर या ठिकाणी दुपटीने वाढवला तर किती फरक पडेल फोर्समध्ये? तर 1/4. दुपटीने म्हटल्यानंतर 1/4 कमी पडेल. असं आपण काय केलं? आपण जवळ आणूया, क्लोज करूया, हॉल्स करूया. म्हणजे काय करू? इथं जसं तुम्ही दुपटीने वाढवलेलं आहे तसं आपण काय करूया? समजा या ठिकाणी इथं 2 मीटर हा अंतर असेल तर आपण काय करूया? याला अजून जवळ आणूया. बरोबर आहे. त्याला आपण 1 मीटर करू. 1 मीटर केल्यानंतर काय फरक पडेल? बरोबर आहे. हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. हे कळालं की या ठिकाणी जेव्हा 2 वस्तू जी आहे त्या 2 वस्तूमधला अंतर जेव्हा आपण दुपटीनं वाढवतो तेव्हा फोर्स हा 1/4 होत असतो आणि जेव्हा फोर्स त्या 2 ऑब्जेक्टमधला अंतर जे आहे तो कमी करून पाहूया. ए बी आणि याच्यामधला हा डिस्टन्स आर आहे. ठीक आहे. समास M1 समास M2 आणि मग समजा या ठिकाणी इथं आर आहे मग आपण काय करणार? दुपटीनं कमी करणार आहोत. म्हणजे आपण आता परत काय करूया असं दाखवतो म्हणजे लक्षात येईल. दुपटीनं कमी ए बी केला म्हणजे दुप्पटीने कमी केल्यानंतर म्हणजे काय केलं आपण? आरला गुणाकार केला. दुप्पटीने कमी केलंय ना आपण म्हणून अर्धा झाला या ठिकाणी R/2. ठीक आहे. म्हणजे दुप्पटीनं अंतर कमी झालेलं आहे आणि ॲज इट इज परत मग या ठिकाणी असणारा फोर्स किती असेल? हा. आणि हा फोर्स आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा आहे. मग काय करावं लागेल आपल्याला? परत इन्व्हर्स स्क्वेअरला जो आहे तो यूज करा. डायरेक्टली प्रपोर्शनल असा आहे 1/r² आहे. ठीक आहे. आणि हा फोर्स तर एवढाच राहणार आहे F 1/r². आता हा जो काही फोर्स आहे याची किंमत थोडीशी बदललेली आहे, अंतर जवळ आणलेलं आहे. मग काय होईल? F डॅश इज इक्वल 1/r². मग याला परत काय करा? या ठिकाणी इक्वेशन नंबर फर्स्ट म्हणा, याला इक्वेशन नंबर सेकंड म्हणा. परत मला सारखंच F डॅश अपॉन F इज इक्वल 1/r/2 चा स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 1/r स्क्वेअर. या परत मी इकडे घेतोय F इज इक्वल. आता इथं बघा 1/r/2 चा स्क्वेअर आहे, डिवाइड आहे त्याला परत 1/r² चा. ठीक आहे. तर आता याच्यामध्ये काय होईल? परत r². ठीक आहे. r² इंटू 4/r². या ठिकाणी काय होईल? r² कॅन्सल झालं. राहिले किती? F डॅश इज इक्वल टू 4 आणि हा म्हणजे काय झालं? काय सांगता येईल याच्यावरून? की पूर्वीचा जो काही फोर्स होता तो फोर्स हा F1 हा फोर्स कसा आहे? आपण अंतर जो आहे दुप्पटीनं कमी केलेला आहे. दुप्पटीनं कमी केल्यानंतर कोणापेक्षा या ठिकाणी फोर्स वाढलेला आहे बघा. हा पूर्वीचा फोर्स होता त्याच्या किती पटनी वाढवलेला आहे? 4 पटनी वाढलेला आहे फोर्स. बरोबर आहे. सो याच्यावर आपण असं सांगू शकतो when we reduce the distance in between the two objects हाफ किंवा हॉल जेव्हा करतो तेव्हा फोर्स कितीने वाढतो? 4 पटीने फोर्स वाढतो.
ठीक आहे. आणि म्हणून हाही प्रश्न बऱ्याच वेळेस परीक्षेमध्ये विचारला जातो. काय म्हणून विचारतात, जेव्हा आपण दोन वस्तू जी आहेत त्या दोन वस्तूमधला अंतर जो आहे तो जर अर्ध्याने कमी केला तर फोर्स, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स किती ॲक्ट होईल हे काढा. किंवा दोन वस्तूमधला अंतर दुपटीनं वाढवला तर किती असेल, हे सहज लक्षात ठेवण्यासारखं आहे. जेव्हा दोन वस्तूमधला जो काही फोर्स आहे तो फोर्स जेव्हा आपण दुप्पटीनं वाढवतो तेव्हा फोर्स किती होतो, 1/4 होतो. आणि जेव्हा दोन वस्तूमधला अंतर दुप्पटीनं कमी करतो तेव्हा फोर्स कितीने वाढतो, 4/4 वाढतो. ठीक आहे. आता राहिला आपल्या याच्यामधलं ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट जो आहे, ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट, ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट जी चं युनिट, याचं युनिट काय, बरोबर आहे. ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंटच्या परीक्षेमध्ये बऱ्याच वेळेस ऑप्शनमध्ये विचारलं जातं ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंटचं युनिट कसं काढणार, युनिट माहीत नसतं. बघूया युनिव्हर्सल स्क्वेअरला जो काय आपला युनिव्हर्सल लॉ आहे, एफ काय आहे, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वेअर काय, याच्यावरून आपल्याला काय करायचं बघा, जीचं युनिट काढायचं आहे. जीचं युनिट म्हणजेच काय असतं, याचं ज्यांचं जे काही युनिट आहे तेच युनिट त्या ठिकाणी कन्व्हर्ट होणार. पाहूया, हे भागाकारामध्ये r स्क्वेअर आहे. ठीक आहे, एफ आर स्क्वेअर इज इक्वल जी m1 m2 असं. आता हे काय केलं, मी जे काही भागाकारामध्ये होतं तिकडे गुणाकारामध्ये घेतलेलं आहे, इक्वल झालं. आपल्याला काय काढायचं याच्यामध्ये, कोणाची किंमत काढायची, जी काढायची आपल्याला, बरोबर आहे. हे काय केलं गुणाकारामध्ये, हे इकडे गेल्यानंतर कुठं जाईल, भागाकारामध्ये. सो मी असंही लिहू शकतो याला, एफ आर स्क्वेअर अपॉन m1 m2 इज इक्वल जी. ठीक आहे. मग आता या ठिकाणी किंवा तुम्ही असंही लिहू शकता, जी इज इक्वल एफ आर स्क्वेअर अपॉन m1 m2. ठीक आहे. आता युनिट पाहूया, जी इज इक्वल एफ काय आहे, एफ कशामध्ये मोजतो आपण, न्यूटनमध्ये मोजतो. ठीक आहे, न्यूटन लिहा. आर कशामध्ये मोजतो, मीटरमध्ये, म्हणून या ठिकाणी मीटर लिहा. आरचा स्क्वेअर आहे म्हणून या ठिकाणी मीटरचं काय होईल, स्क्वेअर होईल. इथं भागाकारामध्ये आहे, डिवायडेशन घ्या, बरोबर आहे. हे किलोग्रॅममध्ये मास आहे, मास किलोग्रॅममध्ये मोजतो, आई मास किलोग्रॅममध्ये मोजतो, म्हणजे या ठिकाणी काय होईल, किलोग्रॅमचा स्क्वेअर होईल. म्हणजे या ठिकाणी ही जीची जी काही व्हॅल्यू आहे, जीची व्हॅल्यू काय झाली, जी इज इक्वल, सॉरी जीचं युनिट काय निघालं, न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर किलोग्रॅम स्क्वेअर. हे या ठिकाणी कोणाचे आहे, त्या ठिकाणी जीचं हे युनिट आहे. ठीक आहे. परत याच्यामध्ये समजा की आपण असं इमॅजिन करूया की सर की दोन ऑब्जेक्ट आहेत, दोन वस्तू आहेत, दोन वस्तू जी आहे 1-1 किलोग्रॅमची आहे. मग फोर्स किती लागेल बघा, किती सिंपल आहे. आणि हा सिंपल प्रश्न बऱ्याच वेळेस नीटमध्ये सुद्धा विचारला जातो. काय म्हणून की 1-1 किलोग्रॅमचे दोन वस्तू आहेत आणि 1 मीटर अंतरावरती त्यांना ठेवलेला आहे, तर त्याच्यामधला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स किती आहे. मग कॅल्क्युलेट करायची गरजच नाही याच्यामध्ये, सहजपणे आपण तोंडी सांगतो. पाहूया कसं, काय म्हणतात तरी, एफ इज इक्वल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वेअर. हे बघा, ह्यांची व्हॅल्यू केव्हा एक होईल. काय म्हणलं त्यांनी, परीक्षेमध्ये प्रश्न कसा विचारला जातो, एक वस्तू आहे, हे समजा ए वस्तू आहे, याचा वस्तुमान m1 आहे. दुसरी वस्तू आहे बी, याचा वस्तुमान m2 आहे. याच्यामधला डिस्टन्स जो आहे सेंटरवर, याच्यामधला हा डिस्टन्स किती आहे, 1 मीटर आहे. याचा मास किती आहे, 1 किलोग्रॅम. याचा मास किती किलो, 1 किलोग्रॅम. दोन्ही, याचाही 1 किलोग्रॅम आहे, याचाही 1 किलोग्रॅम आहे. अंतर किती आहे, 1 मीटरवरती ठेवलं तर फोर्स काढा, किती होईल फोर्स माहित आहे. एफ इज इक्वल जी, जीची व्हॅल्यू आपल्याला दिली नाही, इंटू काय एम, म्हणून किती आहे 1 किलोग्रॅम. किलोग्रॅम
याचे किती आहे ते सुद्धा एकच आहे. हे किती आर स्क्वेअर म्हणजे 1 × 1 बरोबर, किंवा 1 मीटर सॉरी 1 मीटर. काय आलं या ठिकाणी सगळं एकच आहे. म्हणजेच काय F इज इक्वल G. बरोबर आहे. म्हणजे या ठिकाणी F बरोबर G म्हणजेच काय झालं, जेवढा किती फोर्स लावला जातो, जेवढी G ची व्हॅल्यू आहे तेवढाच फोर्स ऍक्टिव्हेट होत असतो. जेव्हा दोन वस्तू 1 किलोग्रॅमची असतील, 1 मीटर अंतरावर ठेवली असतील, तेव्हा त्यांच्यामध्ये असणारा हा फोर्स पुन्हा एवढा असतो, G एवढा असतो. व्हेरी सिम्पल. सो थँक्यू. रिमेनिंग वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट चॅप्टर.